زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور مجھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر نہ آتے تو کوئی عید نہیں ہوتی، کوئی رات شب برات نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کی تمام تر رونق و شان اسی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو بریلی کے ٹوٹی ہوئی چٹائی سے بول پڑے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہوں، ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ تو کہنے کا غرض و غایت یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کو، ہم کو اور آپ کو، اور یہ پورے کائنات کو، جو کائنات کا جو نظم و ضبط ہے، یہ اسی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورے کائنات کو وجود بخشا ہے، ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ پیدا فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ گری ہے، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری جب ہوا تو حضرت آمینہ قیامت تک کی مومنوں کی ماں فرماتی ہے کہ جب ولادت مصطفیٰ کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور میرے گھر تک ایک نور آ رہا ہے، اس کی چمک دمک اس طرح کی اس کی چمک دمک تھی کہ میں نے عرب سے ملک شام کے محلات کو دیکھنے لگا اس نور کی وجہ سے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے جبریل، میرے محبوب تشریف لانے والے ہیں، جاؤ جنت سے جھنڈے لے کر کے جاؤ۔ ایک جھنڈا حضرت جبریل امین نے مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، اور ایک جھنڈا کعبے کے چھت پہ گاڑ دیا۔ امین نے گاڑا کعبے کے چھت پہ جھنڈا، تا عرش خدا فریرا صبح صبح ولادت۔ حضرات محترم، یہ ماہ مبارک، ماہ ربیع النور شریف، یہ کیا آتا ہے؟ ہر طرف موسم بہار چھا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، بوڑھا ہو یہ جوان، ہر حقیقی عاشق رسول مسلمان گویا دل کی زبان سے یہ بول اٹھتا ہے کہ نثار ہے تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت پوری کائنات خوشیاں منا رہے تھے، پوری کائنات کے شجر و حجر جن و انس خوشیاں منا رہے تھے۔ جو ہزار برس سے جو بت خانے میں جو آگ جل رہے تھے وہ فوراً سرد ہو گیا، کعبے کے اندر جو بت تھے وہ سر کے بل گر پڑے، کعبے کو وجد آ گیا۔ شاعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی لیے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ تو حضرات محترم، ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کی عظمت و شان، اس آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کا دھول کا یہ صدقہ ہے کہ آج ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، آج دنیا میں اچھے اچھے عہدے پہ ہیں، آج دنیا میں ہم شب و روز کی زندگی گزار رہے ہیں اسی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج تو دنیا دار اپنے بچوں کی، تو کوئی اگر بڑا سا نیتا ہے تو اس کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے کے بات ہے کہ سعودیہ کا راجہ کسی بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا، جب جس دن کو وہ اپنے بیماری سے شفا یاب ہوا تو اس دن کو یوم العید کہا گیا۔ بڑے بڑے پمفلیٹ اور بڑے بڑے بینرز روڈ پہ لگائے گئے، میرے موبائل میں بھی آیا ہوا تھا۔ لیکن اے میرے بھائیوں، قربان جائیے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے؟ آئیے حدیث پاک کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو، ہر سوموار کو، ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ ہر سوموار کو آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن مجھے دنیا میں مبعوث فرمایا، اسی دن مجھے پیدا فرمایا ہے، اور اسی دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر قرآن وحی نازل فرمایا ہے۔ اس وجہ سے میں اپنا جنم دن، اپنی ولادت کی خوشی، اپنے میلاد کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگاہ میں روزہ رکھ کر کے ادا کرتا ہوں۔
पता क्या चला, मिलादुन नबी कोई ये नई बात नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने भी मनाया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आने से पहले और दीगर अंबियाए किराम ने मनाया है। वो कैसे? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं अपने कौम को एक नबी आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। एक नबी दुनिया में हज़रत ईसा ने अपने कौम को बताया कि एक नबी आने वाले हैं तमाम नबियों के बाद, उस नबी के बाद उसके नबी उस नबूवत उनके नबूवत के बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो जाएगा। वो नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। तो कहने का गर्ज गायब ये कि मिलादुन नबी मनाना ये कोई नई बात नहीं है, अंबियाए किराम ने मनाया, सहाबाए किराम ने मनाया। और सबसे बड़ी दलील तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जुर्मुट में मनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मनाया फरिश्तों को। हजरत आमिना फरमाती है कि विलादत मुस्तफा से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आमिना के घर की तरफ फरिश्तों को हुजूम दर हुजूम, हजरत आमिना फरमाती है कि जब विलादत का वक्त आया, जब विलादत का वक्त आया तो आसमान से ऐसा तजल्ली आ रहा था, फरिश्तों की धुरूट आ रही थी। कभी हजरत आसिया आती हैं, कभी हजरत मरियम आती हैं, कभी कोई आता है और कहती है आमिना तुमको मुबारक हो कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, तुम्हारे आंगन में जो आने वाला है, ये कोई आम नहीं बल्कि ये नबियों का नबी पैदा होने वाला है, ये नबियों का नबी आने वाला है। तो कहने का गर्ज गायब ये है कि मेरे भाइयों, आज इस नबी का अगर हम जन्मदिन मनाते हैं, अगर उस नबी का हम जश्न विलादत मनाते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है बल्कि ये अंबियाए किराम की सुन्नत है, अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। आपको मैं एक वाक़या के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। अबू लहब कौन है? अबू लहब चचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हम लोग के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है। पूरी जिंदगी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत किया, रास्ते में कांटे बिछवाए, आपको जादूगर कहा, आपके ऊपर ऊंट की उजरी रखवाया, आपको तरह तरह से आपके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाए कि ये जादूगर है, ये है। लेकिन वो अबू लहब जब मर गया तो किसी घर वालों ने उसे ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अल बिक, है अबू लहब तुम्हें मरने के बाद तुम्हारा साथ क्या हुआ? उसने कहा है मेरे भाई, मेरे मरने के बाद मैं अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो गया, मैं गिरफ्तार हो गया अज़ाब इलाही में। लेकिन एक बात है, जब सोमवार का दिन आता है तो सुभान अल्लाह, जब कोई बात अच्छी लगे ना तो सुभान अल्लाह कहा कीजिए। दुनियावी महफिल होता है वहाँ पे ताली बजाने भी कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर हदीस पाक में आता है कि ये जुबान पर बोलना बहुत आसान है, लेकिन कल क़यामत के दिन जब तराजू अमल पे आपका अमाल तोला जाएगा तो इसका नेकी बहुत ज़्यादा होगा। सुभान अल्लाह। तो अबू लहब कहता है मरने के बाद मुझे कोई खैर नसीब नहीं हुई, लेकिन जब सोमवार का दिन आता है, पीर का दिन आता है, उस दिन अल्लाह ताला मेरे अज़ाब में तखफीफ फरमा देता है, कमी फरमा देता है। और अपने उंगली को अपने अंगूठे के नीचे एक सुराख दिखाया और कहा इसी सुराख के जरिए मुझे पानी मिलता है जिसे मैं पी करके सैराब हो जाता हूँ। वो अबू लहब जो सड़ा हुआ काफिर है, उलमा फरमाते हैं कि वो सड़ा हुआ बदबख्त इंसान है, बदबख्त सड़ा हुआ इंसान है। वो वजह क्या है? सोमवार के दिन मेरे अंगूठे मेरे अज़ाब में तखफीफ कर दी जाती है और मुझे शहादत की उंगली से पानी पिलाया जाता है, मेरे अज़ाब में कमी कर दी जाती है। वजह क्या है? वो वजह ये है कि जब मोहम्मद मेरा भतीजा पैदा हुआ था तो मेरी मैड थी, मेरी खादिमा थी जिसका नाम सोएबा था, वो मुझे आकर के ये गुड न्यूज़ दी, ये बिशारत दिया कि ए अबू लहब तेरे घर में भतीजे की आमद हुई है, तेरे घर में भतीजे की आमद हुई है। मुझे मेरे दिल में ये खुशी हुआ, मुझे खुशी महसूस हुई और मैं उसी वक्त उसी उंगली से मैं कहा कि है सोएबा जा तू आज से आज़ाद हो गई, जा तू आज से आज़ाद हो गई। पता क्या चला? विलादत मोहम्मद की खुशी पर मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर ये करम नवाजी फरमाया है कि मेरे आज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला सोमवार के दिन तखफीफ कर देता है, आसानी फरमा देता है। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी एक काफिर मनाया, विलादत की खुशी मनाया तो उसे अज़ाब कब्र से निजात मिल जाती है। तो पता क्या चला मेरे भाइयों? एक काफिर नबी की विलादत, और वो नबी समझ करके नहीं मनाया था, वो नबी समझ करके उस सोएबा गुलाम को आज़ाद नहीं किया था, बल्कि अपने भतीजे की खुशी पैदाइश की खुशी मना करके
وہ جنت کا حقدار ہو سکتا ہے تو جب اس نبی کے عاشق اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنے محلوں کو سجاتے ہیں، اپنے مدارس کو سجاتے ہیں، اپنے مساجد کو سجاتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو کیوں کر محروم رہ سکتے ہیں؟ کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خار آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایسا عید ہے، یہ تمام عیدوں کی عید ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی، ایک شاعر نے کہا تھا ایک پلے میں وہ دونوں عید اور بقرعید، ایک پلے میں وہ دونوں عید اور بقرعید، ایک پلے میں یہ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، ارے دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول، سبحان اللہ، دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول۔ اسی عید کے صدقے ساری عیدیں ملی ہے، اس رات کے صدقے ساری راتیں ملی ہے۔ اب کتابوں میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کو اسی رات میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، اور یہ رات 1000 راتوں سے بھی افضل ہے۔ تو لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اب قربان جائیے کہ لیلۃ القدر ایک رات کی فضیلت اتنی افضل ہے کہ ایک رات میں کوئی اگر عبادت کرتا ہے تو اس کو 1000 رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کتابوں میں، یہ جو رات ہے ظہور ذات مصطفیٰ، جس رات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ رات تو شب قدر سے بھی افضل۔ اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات میں فرشتے کے نزول ہونے کا سبب ہے، لیکن اس رات میں تو ذات مصطفیٰ کی ولادت کا رات ہے۔ اسی رات کے صدقے تو ساری راتیں ملی ہے، اسی رات کے صدقے تو اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کے نظام کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانا یہ عین سعادت اور توسع آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، واقعہ بہت سارے ہیں، بہت سارے واقعہ ہیں، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ پھر انشاءاللہ دیکھیے، کہنے کا غرض و غایت یہ ہے کہ میرے بھائیوں، نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ یہ سارے نظام میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نمخورۃ عینی بالصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز مومنوں کی معراج، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ابھی دیکھ رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے پھر لگ رہا ہے کہ کورونا کا انتظار کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کورونا کو نازل کرے گا، پھر یا کورونا کے جیسی دوسری کوئی مصیبت نازل کرے گا تو ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ نوجوان، ان تمام نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں ابھی وقت ہے، تمہاری آنکھیں سلامت ہے، تمہارے جسم میں طاقت ہے، تمہارے پارٹ آف باڈی سلامت ہے، آپ مسجد کو آ سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، قرات کر سکتے ہیں۔ ایسا وقت آئے گا کہ آپ حسرت کریں گے کہ میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھوں، لیکن آپ کے جسم کے پارٹ پورزے ختم ہو چکے ہوں گے، آپ کے جسم سلامت نہیں ہوں گے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہوگی، کمر میں وہ طاقت نہیں ہوگا کہ آپ رب کی بارگاہ میں سرور سجود ہوں۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، تو آپ اپنے ٹائم کو غنیمت جانیے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس وقت میں جتنا ہو سکے نیکی کر رہے ہو، کیونکہ پتہ نہیں کل آپ کے پاس ٹائم ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں کل آپ کی آنکھیں سلامت ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ اسی لیے کچھ نیکیاں کما لو، جلد آخرت بنا لو، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ تو آج جمعہ کا دن ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے دار و مدار نیتوں پر۔ آج نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج عصر سے میں نماز پڑھوں گا، اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کی موت آ گئی تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اتنے دنوں کے نماز کو نہیں دیکھے گا، بلکہ رب کی رحمت تو 70 ماؤں سے زیادہ ہے۔ ایک ماں اگر ناراض ہو جاتی ہے، اگر باپ اگر ناراض ہو جاتی ہے ماں، تو 2 دن 3 دن 4 دن میں ماں پھر بولنے لگتی ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ اگر کوئی نیکی کر لیتا ہے، موت اگر آ گئی، نیکی کا نیت صرف کیا تھا، موت آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے رحمت حق بہان امی جویل، رحمت حق بہان امی جویل، کہ اللہ کی رحمت کوئی بہت بڑی قیمت تلاش نہیں کرتی، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی۔ ایک بہانے سے اللہ جنت سے
जहन्नम में पहुंचा सकता है। और एक ही बहाने से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमी को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत अता फरमा सकता है। इसलिए नौजवानों, अपने जवानी को मोबाइल में, पबजी में, तरह तरह के लोगियात में मत खत्म करो। अपनी आंखों को, अपने जिस्म की ताकत को फोन करना पड़ता है नौजवानों को। भाइयों आइए आइए आइए, मस्जिद को आबाद कीजिए। लेकिन मेरे भाइयों याद रखिए, न उठ सकेगा कयामत तक खुदा की कसम जिसे नबी ने नजर से गिरा के छोड़ दिया। जो नबी का नहीं है वो किसी का नहीं है। इसलिए सारे अमाल शैतान मुअल्लिमुल मरकूत है, फरिश्तों को पढ़ाता था, जन्नत में रहता था। लेकिन अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया, कहा वजूद li आदम का सजदा करो। शैतान गुरूर करने लगा, तकब्बुर में आ गया, कहने लगा खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं तो आग से पैदा हुआ हूँ, ये मिट्टी से पैदा हुआ, मैं इसका सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त लानत के टोक लगा दिया। कितना बड़ा से इबादत किया था, 600 साल इबादत किया था, जन्नत में रहता था, फरिश्तों को पढ़ाता था, मुअल्लिमुल मरकूत टीचर और फरिश्ता था, जन्नत में रहता था। किताबों में आता है कि उसके इबादत को, उसके सजदों को अगर जमीन पर बिखेरा जाए तो एक राई के दाना बराबर जगह नहीं मिलेगी। शमसू भाई, उसकी इबादत को अल्लाह ने एक नबी की ताज़ीम नहीं किया था। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं क्या जरूरत है सलाम पढ़ने की, क्या जरूरत है मिलाद नबी मनाने की। तो शमशेर भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं ये झंडे क्या है, ये लाइटें क्यों सजाए, ये ऐसा क्यों करें। अरे 500 का झंडा अगर लगा दिया तो कोई बहुत बड़े कमाल का बात नहीं कर दिया भाईजान, वाह भाई। और कोई अगर 1000 रुपए का लाइटें अपने घर में लगा दिया, ये बहुत बड़ा कमाल की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस नबी को लाने से, दुनिया में भेजने से पहले पूरे कायनात को जगमग जगमग कर दिया और ये सुरैया से बुलंदो बाला कर दिया। आज बहुत सारे लोग, शमशेर भाई, पेट में दर्द पैदा हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये झंडे, ये लाइटें, ये क्या है, क्या जरूरत है इसकी, क्या हाजत है इसकी। अरे 1000 रुपया, 2000 रुपया, 4000 रुपया किसी गरीब को दे देते, किसी गरीब की बेटी का हेल्प कर देते, शादी हो जाती उसकी। लेकिन मेरे भाइयों, अगर कोई आशिक रसूल अगर 1000 रुपया, 2000, 4000 रुपया खर्च करके नबी की मिलाद करता है, लंगर खिलाता है, लोगों को आलिम उलमा को बुलाता है, अगर 5000, 10,000 खर्च करता है तो तुम्हारे पेट में दर्द पैदा होता है। उस वक्त गरीबों की याद नहीं क्यों नहीं किया। जब तुम्हारे बेटे की शादी में 2 लाख से शादी हो सकता था, लेकिन तुम 10 लाख रख करके शादी करवाए लोगों को दिखाने के लिए। उस वक्त क्यों नहीं गरीबों की याद आई, जब तुम 5000 के मोबाइल से काम करा सकते थे, लेकिन 25,000 का एंड्रॉइड फोन खरीदा। उस वक्त गरीबों की याद नहीं आई, उस वक्त गरीबों की बेटियां याद नहीं आई। तो पता क्या चला, ये कोई और दर्द है सिवाय इब्लीस के, जहां में सभी खुशियां। बोलिए सिवाय इब्लीस। जब नबी पैदा हुए ना, पूरी कायनात खुशियां मना रही थी, इब्लीस के पेट में दर्द पैदा हो गया। क्या मुझे अल्लाह की तरफ बुलाने वाला पैदा हो रहा है, वो अल्लाहुल आशरी की तरफ बुलाने वाला पैदा हो गया, इसलिए उसके पेट में दर्द पैदा होने लगा। आज भी उनके औलाद है जो नबी की, जो बुद्ध जयंती मनाते हैं, कृष्ण जन्मदिन मनाते हैं और बड़े बड़े ओहदेदारों के दिन मनाते हैं। अगर कोई किसी प्रधानमंत्री का दिन होगा तो उसका दिन मनाएंगे, सबका किसी पार्टी का दिन मनाएंगे, किसी का मनाएंगे, लेकिन जिस नबी के सदके में पैदा हुए उस नबी का दिन नहीं मनाएंगे। पेट में दर्द पैदा हो जाता है, वजह क्या है, उसी शैतान का ये नस्ल में से है। जो शैतान, पता क्या चला, आज नबी की मिलाद पे 100 रुपए का लाइट लगा दिया, दिली मिली बत्ती लगा दिया, गलियों को सजा दिया, मदरसे को मस्जिद को सजा दिया, फजूल खर्ची है, ये शिर्क है, ये बिदअत है। अरे दुनियादारों के दिन मना रहे हो तो शिर्क बिदअत नहीं है, अपने बच्चों का बर्थडे मना रहे हो तो शिर्क और बिदअत नहीं है। 100 रुपए का कोई आशिक रसूल अपने घर पे झंडा लगा दिया, लाइट लगा दिया, तो गरीबों की याद आ रही है। जब तुम 50,000 का मोबाइल खरीद रहे थे, उस वक्त गरीबों की बेटियां याद नहीं थी। मैं कड़वी बात बोलता हूँ, लेकिन आप बोलता हूँ मेरे भाइयों, आप अपने दिल में, घर में, अपने दिल में बसा लीजिए। यही मैसेज अल्लाह ताला ने दिया है हमें, और ये किसी दुनियादार की बात नहीं है, ये हमारे परवरदिगार की बात है कि नबी की विलादत की खुशी में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजा दिया, झंडे लगवा दिया जिब्रील अमीन पे, रूहुल अमीन ने गाड़ा, काबे के छत पे झंडा। अगर रूहुल अमीन काबे के छत पे झंडा लगा सकते हैं, हम काबा नहीं जा सकते कासिम भाई, लेकिन अपने मस्जिद के छत पे तो झंडा लगा सकते हैं ना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मदरसे के छत पे झंडा लगा सकते हैं ना। तो आज नियत कीजिए, मोहम्मदी मस्जिद में नियत कर लीजिए, है मौला जिब्रील अमीन ने 3 झंडा लगाया, लेकिन हम अगर 3 नहीं लगा सकते मौला, तो 1 झंडा अपने घर पे जरूर सजाएंगे। सुभान अल्लाह। नियत कर लीजिए, अगर आपके पास कपड़ा नहीं तो मैं पैसा दूंगा, जाओ
हरी, ये ग्रीन, ये बहुत ही प्यारा है, ये गुंबद खजरा है, ये मदीने वाले का कलर है। इसीलिए जिब्रील अमीन ने भी मदनी झंडा लगा करके पूरी दुनिया को जगमग कर दिया। रूहुल अमीन ने गाना काबे के छत पे झंडा तार शुरा फरेरा सुबह सबे विलादत। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें खूब खूब खुशियां मनाने और इसकी बरकत और समरात लूटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आज से अगर नमाज पढ़ने नहीं आएंगे लोग तो फिर आप लोगों को ठीक नहीं होगा। तमाम भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा अगर आपके पास दुकान में टाइम है तो दुकान में पढ़े, लेकिन फिर कोरोना का इंतजार मत कीजिए कि फिर कोई आपका हाथ साली आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई जलजला आ जाए। जब भूकंप आया था मस्जिदें भर गई थी, लेकिन जैसे ही भूकंप खत्म अभी भी झटके आ रहे हैं भाई, वो दूर नहीं है। इसलिए आप अल्लाह को राजी करने वाले कामों में लग जाइए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के बाद आने वाला जुम्मा को ये ईदों की ईद है। ईद में कितनी खुशियाँ मनाते हैं, नए नए कपड़े, नए नए जूते, हर परफ्यूम, खुशबू, अतर सब कुछ लगाते हैं। लेकिन ये ईदों की ईद है, इसमें देखता हूँ आप लोग किस तरह से खुशियाँ मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको सलामत रखे और आप सबको बेहिसाब बरकत